شیعہ کون ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام۔ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ شیعہ جو ہے اٹ اسٹارٹڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ، ناٹ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ۔ شیعان علی جو کوفہ کے لوگ تھے، دے اسٹارٹڈ کالنگ دم شیعان علی۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 15 میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے میرے خیال سورہ صافات میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے سورہ قصص کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ شیعہ اس کا مطلب کیا ہے شیعہ کا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا ایٹ اے ٹائم آف ان اٹینشن بائی پیپل، صبح کا وقت ہوگا، اور اس نے وہاں دیکھا دو لوگوں کو لڑتے ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے شیعہ میں سے تھا۔ تو شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گروپ، آپ کا فیکشن، ٹھیک ہے؟ فیکشن اور گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ آیا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ کا مطلب ہوا گروپ اور فیکشن۔ تو شیعان علی کا مطلب ہے دوز ہو سائیڈ ود علی رضی اللہ عنہ، اوکے؟ اینڈ اٹ سٹارٹڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ان کوفہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو سمپتھائزرز تھے اس وقت، اور ان کی اولاد کے جو سمپتھائزرز تھے، جو یہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی کی اولاد ہے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے؟ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ، تھیولوجیکل موومنٹ سے مراد ہے عقائد والی موومنٹ۔ پولیٹیکل موومنٹ کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے کچھ عقائد نہیں ہیں، ان کے عقائد مین سٹریم سنیز والے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ مین سٹریم سے ہٹ کر ہیں۔ پولیٹیکل موومنٹ مین سٹریم سے ہٹ کر نہیں کہوں گا، ان کے پولیٹیکل موومنٹ تھوڑے مختلف ہیں، یہ ہم کہیں گے۔ ان کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد کو خلافت ملنی چاہیے، تو حضرت علی جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت۔ یہ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 سال بعد جو ہے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی۔ جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلی گئی، کچھ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، کہ باقاعدہ کوفہ کے جو شیعہ تھے، شیعہ سے ابھی یہاں پہ مراد ہے شیعان علی، وہ باقاعدہ کوئز کیا کرتے تھے لوگوں کا کہ یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور جب تک وہ لوگ انہیں کرس نہیں کرتے تھے تو وہ انہیں شیعہ نہیں مانتے، ابو بکر اور عمر۔ اور اس کی دلیل 122 سن ہجری میں زین العابدین از دی اونلی چائلڈ آف علی صلی اللہ عنہ ہو واز الائیو، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا میں۔ زین العابدین اللہ کی طرف سے زندہ بچ گئے تھے، وہ کیسے بچے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو زین العابدین جو ہے سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی، کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا ایک اپرائزنگ کے لیے، جس طرح امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کی اولاد کو بلایا، جس طرح سے امام حسین کو بلایا، اسی طرح زین العابدین کو بلایا۔ زین العابدین وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کا کوئز لیا، ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ زین العابدین سے پوچھ رہے ہیں جو کہ حضرت علی کی اولاد ہے اور ون آف دی امامز، ان کے نزدیک امام ہے، اپنے امام سے پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے خراب ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ڈو یو کرس دیم؟ تو زین العابدین حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین آئی کرس دی 2 وزیرز آف رسول اللہ، میں نبی سے ان کے 2 وزراء کو کیسے کرس کر سکتا ہوں؟ یہ تو وزیر تھے، وزیر سے مراد ہے سب سے کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، یعنی کین یو بلیو اٹ، وہ سپورٹ سے پیچھے کس بات پہ ہٹے کہ یو آر ناٹ کرسنگ دیز 2۔ تو یہ بعد میں جا کر ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی ہے جس میں باقاعدہ عقائد آ گئے، پھر وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی گئی بات، پھر وہ 12 امامز کا کانسیپٹ آ گیا جو کہ بر صغیر کے اہل تشیع ہیں، وہ 12 امامز والے شیعہ ہیں۔ ایک زیدی شیعہ بھی ہیں، حضرت زین العابدین کو شہید کر دیا گیا، اس بات پہ شہید کر دیا گیا زین العابدین کو، اور حضرت زین العابدین کے جو فالوورز شیعہ بنے ان کو زیدی شیعہ کہتے ہیں، اور وہ یمن میں ہیں، اور وہ صحابہ کو کرس نہیں کرتے، نہ وہ امامز کو انفالبل مانتے، وہ بس ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ دے جسٹ بلیو کہ اہل بیت کا زیادہ جو ہے دے ڈیزرو ٹو بی دی لیڈرز مور، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا بس ویو ہے۔ لیکن جو بر صغیر کے اہل تشیع ہیں وہ تھیولوجیکلی بھی ہیں اور پولیٹیکلی بھی ہیں، پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، تھیولوجیکل ویوز بھی ہیں۔ تھیولوجیکل ویوز میں پھر عقائد ان کے ہم سے بہت مختلف ہیں، سچ ایز صحابہ کے حوالے سے منافقت کا فتویٰ کہ کئی صحابہ منافق تھے، اور ظاہر ہے اما عائشہ کے بارے میں۔ خیر اہل تشیع میں بھی فیکشنز ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں۔ یہ لیکچر اہل تشیع کے بارے میں نہیں ہے، سو کمنگ بیک ٹو دا مین لیکچر کہ اکارڈنگ ٹو آور سورسز جو اہل سنہ ہے ان کے نزدیک کربلا کا واقعہ کیا ہے اور ان کے نزدیک بیسکلی کیا ہوا، اوکے؟ جو سورسز اس لیکچر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کل کو آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعہ کن کن سورسز میں ہے۔ کل کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ واقعہ سنا تو رہے ہیں لیکن یہ کہاں مینشنڈ ہے؟ تو دیکھیے اس میں چند ایک نام ہے، طبقات ابن سعد ایک اسکالر تھے، ان کے طبقات میں یہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں مینشنڈ ہے اور اوتھینٹکلی مینشنڈ ہے۔ اہل سنہ کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑی سورس ہے، طبقات ابن سعد۔ اس کے بعد امام ابن کثیر سے یہ واقعہ آ رہا ہے کربلا کا، تاریخ ابن کثیر۔ اس کے بعد ابن حجر الاسقلانی جو کہ اہل سنہ کے امام ہیں، ون آف دی امامز، ابن حجر سے جو ہے یہ واقعہ آ رہا ہے۔ اور پھر احادیث میں بھی اس واقعے کے بٹس اینڈ پیسز ہیں، سچ ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع ترمذی، مسند احمد اور ابن حبان۔ تو نہ صرف یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے جو کہ ابھی میں آپ کو نریٹ کرنے لگا ہوں، یہ احادیث کی کتاب میں بھی اس کے بٹس اینڈ پیسز ملتے ہیں۔ تو یہ اوتھینٹک ورژن ہمارا ہے جو انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔
हूँ। जहाँ तक बात है अहले तशी की, तो मैं इतना जरूर जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि अहले तशी का जो वर्जन आ रहा है स्टैंडर्ड वर्जन, वो आ रहा है अबू मिखनफ, एक हिस्टोरियन था अबू मिखनफ, जिसने इस वाक़े को, इस पे पूरी एक किताब लिखी है मक्तल अल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। और अहले तशी का सारा लिटरेचर जो है, अबू मिखनफ जो कि 157 सन हिजरी में थे, ही डाइड इन 157 एज, इनकी डेथ 157 सन हिजरी में हुई। तो ये वो हिस्टोरियन थे जिन्होंने इस वाक़े को बहुत डिटेल में कवर किया है और अहले तशी ने इनसे ये वाक़या लिया है। लेकिन सुन्नी स्कॉलर्स ने इनको बिल्कुल भी एज अ ट्रस्टवर्दी हिस्टोरियन और काबिल कबूल, इनके कंटेंट को, इनके पूरे नरेशन को काबिल कबूल करार नहीं दिया है। सुन्नी स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया है इनके वाक़यात को, ठीक है। तो हम में और डिफरेंस उनमें ये आ गया कि हम सुन्नी सोर्सेज से वाक़या बता रहे हैं, वो अपनी सोर्स से बता रहे हैं। खैर, हम अपनी सोर्स की इंशाल्लाह ताला जो है वो बात करते हैं। और ये भी एक चीज कि देखें, हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज्म को उछाला जाता है इस महीने में। ये बात दुरुस्त है कि हम अहले तशी के अकायद से सख्त डिसएग्री करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारा दीन नफरत और वायलेशन को पसंद नहीं करता। तो हम भी इस बात पे जो है वो क्लियर है कि दिस लेक्चर इज नॉट इन हेट ऑफ समवन, या दिस लेक्चर इज नॉट टू प्रोवोक वायलेंस अगेंस्ट एनी सेक्ट। हम बस अहले सुन्ना का जो एक बिलीफ है वो सामने रख रहे हैं और इंशाल्लाह उससे लेसन अखज़ करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। लोगों के मुहर्रम के महीने में एंटर हो चुके हैं हम, और एक बहुत बड़ा सानिहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वन ऑफ द सैडेस्ट इंसिडेंट्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री इस महीने में हुआ। और यू ऑल नो अबाउट इट। करबला के इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि इस पे भी बात ज़रूर करनी चाहिए, अपनी यूथ को एजुकेट करना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी के बारे में एजुकेट करना चाहिए, उनके कैरेक्टर के बारे में, और व्हाई इट हैपेंड, व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड, और हमारा क्या अकीदा होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू सर्टेन क्वेश्चंस के हु इज़ टू ब्लेम, और बहुत से सवालात पैदा होते हैं, आपको पता है इस वाक़े से। सो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मेन वाक़े की तरफ आए, कुछ प्री रिक्विजिट्स, कुछ हिस्ट्री बताना मेरे ख्याल ज़रूरी है। और हिस्ट्री देखिए स्टार्ट होती है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद। फितनों का दरवाज़ा खुला, अकॉर्डिंग टू हदीस भी है। तो मुसलमानों की सिविल वॉर्स हुई कुछ, जिसमें जंगे सिफ़ीन है, जंगे जमल है, आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है। जब दो ग्रुप्स में मुसलमान तकसीम हो गए, एक तरफ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ग्रुप था, दूसरी तरफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ग्रुप था। और अहले सुन्ना वल जमात, द मेन स्ट्रीम सुन्नी जमात, अहले सुन्ना वल जमात कौन है? बेसिकली जितने सुन्नी स्कॉलर्स गुजरे हैं और उनके फॉलोअर्स, तो इन शॉर्ट उन्हें अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं, जो कि सही अकीदे पर है, सुन्नियों में से सही अकीदे पे है अहले सुन्ना वल जमा। तो उनका अकीदा विद रिगार्ड्स टू अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली के हवाले से जो क्लैश था, वो यही है हम सब का अकीदा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक पे थे। इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे अकीदे का हिस्सा है। और बहरहाल लेकिन ये भी हमारा अकीदा है कि सहाबा के जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, जो पॉलिटिकल आपस में क्लैशेस हुए, तो उसमें किसी एक सहाबी को कर्ज करना या बुरा भला कहना, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लेकिन हम इस पे श्योर हैं कि हमारा जो अकीदा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यही है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक पे थे। एनीवे, टॉपिक ये नहीं है, ये तो मैं वैसे ही एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से बात जो है वो शुरू होती है, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो 20 साल हुकूमत करते हैं, और उनके बाद जब उनका बेटा यजीद आता है, तो फिर जो है वो मामलात इस तरफ जाते हैं, जो कि करबला के इंसिडेंट की तरफ मामलात को ले जाते हैं। असल में जब हज़रत मुआविया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असैसिनेट किया गया, वो भी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, और कूफा में जो ख्वारिजी थे उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असैसिनेट किया था। ये एक उस टाइम का सेक्ट बन गया था ख्वारिजी, जो कि सहाबा को काफिर कहने लग गए थे। ये बहुत एक्सट्रीम एक सेक्ट था, ख्वारिजी सेक्ट। तो उन्होंने ही, उनके ही एक बंदे ने असैसिनेट किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, और उसके बाद जो है वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बतौर लीडर बन के सामने आए कूफा में। और दूसरी तरफ जो है वो हज़रत मुआविया, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है दमास्कस में लीडर बन के सामने आए। तो तारीख में पहली बार उम्मत मुस्लिमा के 2 खलीफा हो गए। लेकिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व्हेन ही केम टू नो कि दिस कुड लीड टू सिविल वॉर, ये साफ नजर आ रहा था, तो ही स्टेप बैक। और ये उस हदीस की बेसिकली जो प्रोफेसी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उस हदीस की अक्सी है, गालिबन सही बुखारी में है ये हदीस, लेकिन सही हदीस है। हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया था कि ये जो मेरा बेटा है ये लीडर है, हज़रत हसन के बारे में, और अल्लाह ताला इसके थ्रू 2 मुसलमानों की जो सिविल वॉर है उसको अवॉइड करवाएगा, उसको जो है वो बाईपास करवाएगा, अवॉइड करवाएगा। और ऐसा ही हुआ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, ही इज कॉल्ड अ लीडर बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस लीडरशिप के जो ट्रेट है वो ये है कि ये ही विल स्टेप बैक, और इनकी वजह से मुसलमानों में सिविल वॉर नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा वर्चू है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ही एक्चुअली स्टेप बैक, क्योंकि
मुसलमानों ने जंग सिफीन और जंग जमल में जो नुकसान देखा, आपको पता है कि जंग सिफीन जंग जमल में जितने मुसलमान शहीद हुए इतने उन बैटल्स में शहीद नहीं हुए जो कुफार के खिलाफ बैटल्स थी, बैटल्स अगेंस्ट पर्शिया, बैटल्स अगेंस्ट दी रोमन एम्पायर, सैसनिड एम्पायर, उससे ज्यादा शहादतें सिविल वॉर में हुई हैं मुसलमानों की, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देखी हुई थी चीज, तो ही स्टेप बैक। और फिर अमीर मुआविया का 20 साल का दौर हमें मिलता है 661 से 681 तकरीबन सीई क्रिश्चियन एरा, और अमीर मुआविया अपनी वफात से पहले नॉमिनेट कर देते हैं अपने बेटे यजीद को। और इस पे बहुत सा मौरखीन ने लिखा है ऐसा उन्होंने क्यों किया। ही हैड हिज रीजन। देखिए, हमने तो सहाबा को कोशिश करनी है कि हुस्ने ज़न ही दिया जाए। जब एक आम आदमी को हुस्ने ज़न देने का हुक्म है तो फिर सहाबा को भी हुस्ने ज़न देने का ही हुक्म है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है।